دیتنک لمرنه مرن دخوا دا نپنیه دیار دکه تبی کو جارنه ببرگ مروف برز دبه و جیانه بداوی دکه بی آگاهداری بدیمنه که کریت و پیس و دناف دا راستیا زاینه دبشکوه جبر کو مرن پشت دمه دشکینه و بیرناس فرانسی بلایز پاسکال د درباره آخافتنا خدا لسر مرنه وسا دبیجه ته خیر د جیانه دا نینه جبلی او هیویا بجیانه کدن با و مروف بقاسی نیزی هیویه دبه شاد دبجی و ین هفسار باوریا خورد به همدمیه و گرنه دستن خواه به شانسی نابه پاریوان و هر وها شاهی آوان کسی نمیلدار جوه یکیرا و نبه پاسکال وسا دبینه که مروف رزگار دبه دما به تشتکی واته گریدان آن پی باور دبه آن دما بیره همدمیه دکه دی جیانه کدن دا و نیشان دده که شاهیه برنگ هلاتنا هیویه تخوازی کرن لی مبستا پاسکال گلو چوبو جوه باوریه مبستاوی مراقا یه نایه تمراندن و اوا مروف لشادیه بریوا دبه بیکو تیکوه خفکا سکرتا به ایشوا جبرکو او هناس نامرن لی ودگرن پرگالی خوی پیشی و خواه بهین و جیندار و دکن یک لی بیرکار و بیرناس فرانسی رینه دیکارت و راستیه دبینه دخوادا وسا دبیجه از باش دزانم که لجمتا هشکی گربوی هیا و تو همی جورین درمین ناستکی جبو تو خمگینی خواه آرام بکی لی از نکارم جترا نبیجم که من درمانه کی دید گلک بباندوره نجبو بمن را آلیکار به تاکو از صبر بکم تنه مرنا کسین ین کیفا من جوانا را تی لی جبو از جمرنا خواه نما بترسم تاوی کو از جوان کسین ین جیان گلک حز دکن و اف درمان اوا دیتنا ما جخورستیا هناس مرایه او هناسن ین وکو از باش دناسم کو پشتی گوده دمینن و او جبو شادی و کیفه راهنه گورترن جین کو امپی کیفا خواه لوی جیهانه داد قدینن و از نکارم برامم جدر وایی کو او کسین ین مرن هاتبونه و گوهستن لجیانه که آرامتر و زلالتر جیانه ما و اما روژه که تفلیوانا ببن و اما بخورا بیرانینن بره راجن و جمن دیار دبه کو بیره که هشمندی لجمه دا هیا و از پشت راستم کو اوا جگوده باشقه دما دیکارت بحثا روشا ترسه جمرنه دکه جیان پی گلک زحمت دبه بچوینا کسی مروف جه حز دکه و بچندین کو ام جیان حز دکن و پی شاد دبن بقاسی ام بهتر لسر خواه ترسن دمای ام جه حز دکن بار بکه و بچویناوی عبدالزار دبن وسا جی تناهی مینا هسپونا بمرنه یا مدهیله کو ام پیرا رونن نها امورن لبرناس هولندی باروخ سپینوزا بنیرن دما ام بحثا مرنه دکه وسا پسندان دکه و دبیجه هشه مرووی نایا ویران کرن برنگه کی تام بلاش را لیتشتکی نمر تیدا دمینه لور بیرناس سپینوزا لدور مترسیا نمریه جنوبا دزیوره
گوهرتنا افلاشê mirovî ji çi ştekî berhest û din wisa bi heyînê ra temam dibe, angu jê ra vedigere, bi hêmanên wê yên tam va û dibêje jî: me bi hişê mirovî va tiştekî girê nade, angu berdewamiyeke em nikarin bi demê ve diyar bikin, ji bilî ku ew tişt hebûnekî ji laş ra derbirîn dike, birêya berdewamiyê şîrove dike û em karin birêya demê ve nas bikin, angu em berdewamiyê pê ve girê nadin ji derveyî hebûna gewdehê. Lê tevî vê yekê jî pêdiviyeke nemir heye bi hebûna xudayekî bixwe û ev tişt bi mêjî ve girêdayî ye û wê serdemî bimîne wekî pêdivîbûnekê. Li vir Spinoza serdemiyê bi nav dike, ne miriya hiş, ne mana laş û guhertina wî, ji ber ku mêjiya mirovî di çarçûva vê wateyê de dimîne û di nav nifşan de digere, birêya ramanên yên ku bi nirxên jiyanê ve ne bi mirinê ve girêdayî ne. Zarzariya mirovê zanyar ku reşbîniya reş hilkişîne, a ku girîngiya ramanê û wijdanê bi hevdû ve girê dide û hewl dide ku bi hawara bêmadîbûyan ve here, yên xwe xistine di binê dîtina a wêranî pîroz dike û tiştê pê girêdayî wek tundrewî, nijadperestî û heznekiriya adin. Danasîna bi valahiya hestbûna bi bêhêviyê û kar ji bo durustkirina dîmena jiyanê a ku li ser têgehên siruştî de fişarê dike, birêya gurkirina hestê afrênerî ji bo jiyankirina jiyanê bi awayekî baş û li ser afrêneriyên mirovê zanyar li hebûnê de derbirîn dike. Cengaweriya li hember paşverûtiyê ji ber ku ew riwê herî kirê te ji mirinê ra û xwe bi çekkirin bi felsefa jiyanê du qonaxên mirovê cor bi cor de, heta qonaxa dawî a wî dibe ramandin û çêştina bi dawî encamê û bikirdeya tevgera demdirêj ve hatiye naskirin. Danasîn bi başiya ramandinê û nûbûna wê û ewa pergaleke tekane ye ji pergalên jiyana neberçav re û xebatkirina wê bi dîmeneke gurbûyî birêya wê je huner û ramanên azad be. De em herin li cem feylesûfê zanyar yê Alman Immanuel Kant ta em nas bikin pesendayîna wî ji mirinê ra di çarçûvê hewldana wî ji tekeskirina nemiriyê û wisa dibêje: mirin tenê ew maska ku li paş xwe çalakiyeke herî kûr û encameke xurt vedişêre û tiştê ku yase weke mirinê bi nav dike, ewa dîmena berçav e ji jiyana min ra û ev jiyan ewa jiyana sincî ye û tiştê ku bi nav lê dibe mirin nikare tu carî karê min qut bike ji ber ku karê min divê here serî û pêdivî ye li ser min ku ez bi erkê xwe rabim ji ber ku ti sînor ji jiyana min ra tuneye, ez nemirim. Nemiriya destkeftî li cem Kant tê binavkirin bi diyarkirina nirxên sincî yên perde radikin li ser wê hevanînê. Di navbera mirovê karker û xebatên xwîna de bi wê çalakiya yê xurtiyê encam dide û pişt re dibe karekî nimûne û tiştekî giranbuha.
destkeftî bi wê berstir dibe û pê mirov serbilind dibe ta bibe ew hêza a bikartîne ji bo zanîna jiyana nemir a ku pêbawer dibe, birêya berdewambûna tevgerê yê ji hewildanê baş ra rê vedike. Wisa geşiyekê dide karên rast yên dûr ji dîmenên sextebûn û pankirinê. Ji bo başkirina jiyanê û têgihiştina wê bi awayên corbicor û li paş wê maskê yê ku kend bi nav kiribû radiweste û ewa maska a li paş wê çalakiya şerpîn û pêkanînên gelek dimîne û zimanê rewşa wî ewa ku gelek tişt hene li benda mirovin birêya berdewamiya hewildanê û nameya zanyarî ranaweste lê zêde dibe ji nifşek ta nifşekî din û em li vir jî Hegel dibînin serkêşê felsefa nimûnî ji me re behsa lihevhatina giyan bi henas ra dike û dibêje mirin ew evîn bi xwe ye û di mirinê de evîna bêsînor aşkere dibe. Ew yekbûna tiştê ku xwedayî ye bi tiştê ku mirovî ye. Xuda bi xwe re bi yek e di mirov de, di nav bêdawiyê de ye û birêya mirinê xweda xwe bi cîhanê re li hev anî û bi xwe re heta hetayê li hev tê. Viyana heyî di jiyanê de a dibe çavkanîya çi afirandinê û tevgerê berz dibe, dema nêzî rewrewka tunebûnê dibe û dibe ku temamî di mirinê de ji hewildana mirov ji bo wê hinekî bêalî bike dertê. Ji bo ku evîna mezin bibîne bi axaftinkirina heyînê di kêlikên berî dawiyê ji ber ku peywendiya mirov bi jiyanê re ewa bi xwe jî rêyeke ji nasîna dijî wê û pirs ji hizir dûr naçin bi amadebûna mirinê an bi nediyarbûna wî û ev ji me re evîna bêsînor diyar dike yê ku di mirinê de li cem Hegel de berz dibe. Lê ewa li cem Schopenhauer da nîşaneke li ser valahiya bêdûn de ye yê ku ji jiyanê û rastiya mirinê ve naqete û li vir dibêje derd ewa çûyîna çarenûsa rastîne ji mirov ve wek ku divê em li mirinê meyze bikin mîna armanceke rastîn ji jiyanê re ji ber ku ewa di kêlika mirinê de çi mirov di derbarê rêza jiyanê de biryar bide tenê dimîne danerkirin û pêşkûtin û têkoşîna a ku di jiyanê de diyar dibe bi awayekî vala û bêdûnde û nakok ve bi xwe re mirov digihîne encamekê ku vegera ji cîhana wî mîna rizgariyekê ye. û tiştê ku Schopenhauer gihaye wê li ser rastiya vê jiyana nakok û aloz de bi awayekî vala û pûç ve mirov digihîne encamekê ku mirin mîna azadiyekê ye ji wan zehmetiyên xuyanîbûyî, mîna paşverûtiya kirêt, nexweşî û zûdariya belavbûyî li cîhana xelkê. Ev hemî mirov reşbîn dike, lê tevî vê jî viyana xwestina jiyanê ferehtir dibe tevî rastiya wê ya bervawêraniyê vediçe. Ji ber vê yekê mirov pêdiviye li ser wî di jiyanê de xwedî rol be, ji ber ku jiyan ji malzaroka mirinê ve dibişkive û ne tenê mêjî dikare bersivê bibîne û ne jî takes dikare bi tenê zanistekî saz bike. Ji ber ku kêmanî di her destkeftiyeke mirovî de ye bigîştî. Ji ber vê yekê Nietzsche dibêje ti dem derbas nabe di nav kêliya ya bigîştî ji ber vê yekê ti dem derbas nabe di nav kêliya jêhatîbûna te ya dawî ve û
û yekem tîrêjekê ji bo berbanga jiyana te ya nû re û wekî çirûsîna biruskê wê cih diyar bibe, tevî ku gelek jîndarên saxlem guman dibin ku milyarên salan derbas bûne û nikarin wê navegerînin, ji ber ku ne demî û dubarekirina rojbûna zindî li heftên dema mêjî xwe dide aliyekê.